जय श्री कृष्ण वैष्णव। आपणे श्री ठाकुरजी वसंत खेलनी होળી खेल लीलानु अवगाहन करी रह्या छीए। भला वैष्णव, हवे धीमे धीमे करीने वसंतना दिवसों अंत तरफ जई रह्या छे। तो आजे आपणे वसंत लीलाना कीर्तन अने रसियाओना भावानुवाद साथे होળી खेलनी एक नवी ज लीलानो विचार आजना सत्संगमां करीशुं। खूब ज ज्ञानसभर अने आनंदप्रद सत्संग छे, तो विडियोना अंत सुधी चेनल साथे जोड़ायेला रहेशो। अने हाँ, हजी सुधी आपे आ पुष्टि ज्ञान सत्संग चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो जरूरथी सब्सक्राइब करी लेशो, जेथी करीने आवा सत्संगना विडियोनी जाणकारी सरळताथी आपना सुधी पहोंचती रहे। हवे सौ प्रथम श्याम सुंदर श्री गोवर्धन धरण प्रभुना श्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमस्कार करीने आजना सत्संगनी शरूआत करिए। के वसंतना दिवसों में श्री ठाकुरजी व्रज भक्तों साथे अनेक प्रकारे होળી खेलनी लीलाओ करी रह्या छे अने भक्तो रसियाओ द्वारा प्रभुना गुणगान करी रह्या छे। एक भक्त सखी श्री ठाकुरजी ने कहे छे के ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की, हे मुकुट धारण करेला नंद नंदन, आप तो ब्रजनी लाज राखवा वाळा छो। चंद्र सूरज अने 9 लाख ताराओ हमेशने माटे आपनु ज ध्यान धरे छे। के ज्यारे व्रज उपर इंद्रए कोप कर्यो त्यारे आपना श्री हस्तनी अंगुली उपर एक छत्रनी माफक श्री गिरिराज ने धारण करीने व्रजनी रक्षा प्रभु आपे ज करी छे। आम श्री पुरुषोत्तमजी कहे छे के आप तो गाय अने गोपोनु रक्षण करवा वाळा छो। आपनी आवी छवि मारा हृदय में वसी गई छे। त्यारे बीजी सखी प्रभुना गुणगान गाता श्री स्वामीजी ने कही रही छे के मृगने निको यार नवल रसिया मृगने निको, हे मृग के समान सुंदर नयनों वाली श्री राधिका जी, आपना सखा यार मित्र श्री कृष्ण नवल रसिया छे। तेना मोटा मोटा नेत्रों में काजल आंजेलू छे, तेथी तेमना नयनो खूब ज सुंदर लागी रह्या छे। आ सुंदर नयनोथी तेओ कटाक्ष भरी नजरे निहारे छे त्यारे तेमनी सावली सूरत मारा मन में वसी जाय छे। हजी तो आ सखी पोतानी वात पूरी करे ते पेला बीजी सखी तेम श्री श्याम सुंदर ने उदेशीने कहेवा लागे छे के मत मारो द्रगन की चोट रसिया, होली में मोहे लग जाएगी, मत मारो द्रगन की चोट रसिया। हे श्याम सुंदर रसिया, आ होળી खेलता खेलता आँखों थी कामन भैरा कटाक्ष थी अमारी ओर ना देखो वाला, आ तमारा नैन कटाक्ष ना बाणों थी अमारू हृदय घायल थई जाय छे। तमारा आ नेत्र कटाक्ष थी बचवा माटे तो मैं आ घूंघट ताणीने राख्यो छे। मारी सास अने नणंद आ सांभळशे ने तो मारी साथे झगड़ो करशे। तुम में भरे बड़े खोट। तेओने लागे छे कि कन्हैया तारा लक्षण सारा नथी। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जे तमारा जोटनी होय त्यां जईने खेलो, परंतु आ नेत्र कटाक्षथी अमने घायल न करो। त्यारे बीजी एक सखी कहे छे कि अरे सखी, तो द्रगन की चोट मारवानुं कहे छे, पण तू रसियो मारी साथे तो ओरने सो खेले धमार
મોસુ મુખહુ ન બોલે વરન સુખેલે ધમાલ. હે સખી, મારા તે એવા ક્યાં અપરાધ હશે કે આ નંદ મહરનો કુંવર કનૈયો બીજી ગોપીઓ સાથે ધમાર એટલે કે હોળી ખેલે છે, પરંતુ મારી સાથે તો વાત પણ કરતો નથી. આ નંદમહરનો લાડલો મારાથી તો જાણે એડો હી ચાલે આડો ચાલે છે કે જ્યારે આ રાધારાણી શ્રી યમુનાજીને તીરે જલ ભરવા જાય છે ત્યારે તેનો ઘૂંઘટ ખોલી ખોલીને વાતો કરે છે, પરંતુ મારી સાથે વાત નથી કરતો. સુરદાસના પ્રભુ સાવલા શ્યામ સુંદર મારા હૃદયમાં વસી ગયો છે, મારા હૃદયમાં ડોલી રહ્યો છે. આમ સખીઓ શ્રી શ્યામ સુંદર સાથે હોળી ખેલને યાદ કરી કરીને વાતો કરે છે. ત્યારે એક સખીને શ્યામ સુંદરની ખૂબ જ યાદ આવે છે અને કહેવા લાગે છે કે દર્શન દે મોર મુકુટવારે કુટવારે દર્શન દે. હે મોર પંખ અને મુકુટને ધારણ કરવાવાળા શ્યામ સુંદર, દર્શન આપો. કટી પર કાચલી અને પીળા પટકા ધારણ કરેલા શ્યામ સુંદર, દર્શન આપો. હે શ્યામ સુંદર, જ્યારે આપ વૃંદાવનમાં ધેનું ચરાવો છો ત્યારે મધુરી મોરલી બજાવો છો અને અમારું ચિત્ત ચોરી લો છો. હે પુરુષોત્તમ પ્રભુ, આપનું આવું સ્વરૂપ જઈને શેષજી હજારો મુખથી આપના ગુણગાન કરતા થાકતા નથી. માટે હે શ્યામ સુંદર, હવે દર્શન દેહો. આમ બધી સખીઓ વાતચીત કરી રહી છે ત્યારે શ્યામાજુ કહે છે કે હરિસંગ ખેલ ન જાય અરી ચલી બેગી છબીલી નિકસ્યો મોહન સામરો હો ફાગ ખેલન બ્રજમાં. શ્રી શ્યામાજુ કહે છે કે હે સખીઓ, ચાલો આપણે શ્યામ સુંદર સાથે હોળી ખેલવા જઈએ. જલ્દી જલ્દી ચાલો. આ સાંભળો, મોહન શ્યામ સુંદર વ્રજમાં હોળી ખેલવા માટે પધારી રહ્યા છે. આ લીલાનું વર્ણન નંદદાસજી ખૂબ જ સુંદર રીતે કરે છે કે આકાશમાં અબીલ ગુલાલ ઉડી રહ્યો છે, તેથી કરીને ચારેય બાજુ અંધકાર છવાઈ ગયો છે કે જાણે કે સાંજ પડી ગઈ હોય એવું ભાસે છે. તાલ, મૃદંગ, ડફ, જાંજ, મુરજ આદિ વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે. આ શોભા એટલી સુંદર થઈ રહી છે કે તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. ત્યાં રંગ ભરેલા ગ્વાલ બાલો એવા લાગી રહ્યા છે કે કામદેવની બારાત આવી રહી હોય. ત્યારે વ્રજ સુંદરીઓ પણ સોળે શણગાર ધારણ કરીને બની ઠનીને હોળી ખેલવા આવી છે. ત્યારે ગ્વાલ બાલો અને ગોપીઓ શ્રી રાધા રાણીને કહે છે કે આ શ્યામ સુંદર તમારી જ વાટ જોઈ રહ્યા છે, તમારા સિવાય કોઈની સાથે હોળી ખેલતા નથી. કે જેમ એક રાજા વિના સૈનિકની કોઈ કિંમત નથી, તેમ હે કુંવરી, તમારી જીદ છોડીને ખેલવા માટે પધારો. આ શ્યામ સુંદરનો પ્રેમ સમુદ્ર જે ઉમડી રહ્યો છે તે હવે તમારા ઉપર જ ઠલવાશે. ત્યારે જેમ કોઈ યોદ્ધા યુદ્ધનો લલકાર સાંભળીને લડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે શ્રી સ્વામિનીજી હસીને ઊભા થયા અને હાથમાં રંગ ભરેલી પિચકારી લઈને ખેલ ખેલવા તૈયાર થયા છે. આવા અગાધ રૂપની રાશિ શ્રી રાધિકાજીની છબીનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. શ્રી નવલ કિશોર નિર્મલ ચંદ્ર જેવા છે તો શ્રી શ્યામાજુ તેની ચાંદની છે અને પરસ્પર જાણે એકબીજામાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા. આમ વ્રજની ગલીઓમાં વૃંદાવનમાં ભારી ખેલ જામ્યો છે. ગ્વાલ બાલો અને ગોપીઓ એકાબીજા ઉપર અબીલ ગુલાલ ચોવા વગેરેની બોછાર ઉડાવી રહ્યા છે કે જાણે પ્રેમ અને આનંદની વર્ષા થઈ રહી હોય. ગ્વાલ બાલોના લાલ ગુલાલથી રંગાયેલા ચમકતા માથાઓ જાણે કે મોર ચંદ્રિકામાં લાગેલા રંગો જેવા દેખાઈ રહ્યા છે.
પરસ્પર છુપાઈને પાછા વળી વળીને રંગની પિચકારીઓ ઉડાવી રહ્યા છે. કોઈ એકાબીજાની પાછળ સંતાઈ જાય છે તો કોઈ વળી પાછળથી આવીને ગુલાલ લગાવી જાય છે. આ સખીઓના પગમાં પહેરેલી ઝાંઝરની ઘૂઘરીઓ રણકાર કરીને જાણે તાલ આપતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હાથમાં પિચકારી લઈને વ્રજ સુંદરીઓ વ્રજરાજ ઉપર તાકી તાકીને પિચકારીઓ મારી રહી છે અને પ્રેમ રંગ અને ભ્રકુટીના કટાક્ષથી નંદનંદનના હૃદયને ઘાયલ કરી રહી છે. આ શોભા જોઈને શિવ, સનકાદી, નારદ, શારદા વગેરે જય જયકાર બોલાવે છે અને નંદદાસજી આ લીલા જોઈને આનંદમગ્ન હર્ષિત થઈને વારી જાય છે. આમ ભારી માત્રામાં હોળી ખેલ થઈ રહ્યો છે. ખેલ ખેલમાં અમુક સખીઓ શ્રી શ્યામ સુંદરને ઘેરીને શ્રી ગિરિરાજજીની કુંજમાં ભદ્રાવીને લઈ જાય છે અને હવે અહીં નવીન પ્રકારનો ખેલ થાય છે કે રસિયા કો નાર બનાવો રે રસિયા કો, કે રસિયા કો નાર બનાવો રે રસિયા કો. હે સખીઓ, આ શ્યામ સુંદર રસિયાને નારીનો વેશ પહેરાવીને નાચ નચાવો. ઘણા દિવસથી ઉધમ મચાવે છે, આજે માંડ દાવ પડ્યો છે. આ રસિયાને કટી લેંગા અને કંચુકી પહેરાવો, ગળામાં રત્નજડિત માળા પહેરાવો, માથે ચૂંદડી ઓઢાવો અને તેના ગાલમાં ગુલાબના ટપકા કરીને પછી આંખોમાં કાજર લગાવી દો અને તેના ભાલમાં બિંદી લગાવો. આમ રસિયાને નાર બનાવીને પછી તેને નંદભુવનમાં લઈ જઈને તાલી બજાવતા બજાવતા માતા યશોદાની સામે નાચ નચાવો, એટલે માતાને પણ ખબર પડે કે તેનો કુંવર કેવો છે. આમ સખીઓ શ્રી શ્યામ સુંદરને સખી વેશ ધારણ કરાવે છે. એટલામાં તો શ્રી સ્વામિનીજી અને બીજા સખા સખીઓ તે કુંજમાં આવી જાય છે. આ લીલા જોઈને શ્રી રાધિકાજી હસી પડે છે અને સખીઓને કહે છે કે આજે આપણે એક નવો ખેલ ખેલીએ. ત્યારે બધા કહે છે કે નવો ખેલ તે વળી કઈ રીતનો? તો કહે છે કે શ્યામા શ્યામ સો ખેલત હોલી આજ નહીં, કે શ્યામા શ્યામ સો ખેલત હોલી આજ નહીં. નંદ નંદન કો રાધે कीनो माधव आप भई, नंद नंदन को राधे कीनो माधव आप भई, श्यामा श्याम सुखेलत होली आज नहीं. હે સખીઓ, તમે શ્યામ સુંદરને તો મારો વેશ પહેરાવી જ દીધો છે, તો પછી હું પણ આજે શ્યામ સુંદરનો વેશ ધારણ કરીને માધવ બની જાઉં. આમ નંદનંદન રાધે બનશે અને હું માધવ બનીશ અને બધા જ સખાઓ આજે સખી વેશ ધારણ કરશે અને સખીઓ સખાઓનો વેશ ધારણ કરશે. પછી આપણે સૌ નાચતા ગાતા તાલ મૃદંગ ઝાંઝ બજાવતા બજાવતા શ્રી યશુમતીજીના ભવનમાં જઈશું. ત્યાં જઈને જોઈએ તો ખરા કે ત્યાં શું થાય છે. આમ બધા જ આજે નવો વેશ અને નવો ખેલ લઈને નંદભુવનમાં આવે છે. ત્યારે ગોરે શ્યામ શ્યાવરી રાધે, ગોરા રૂપાળા શ્રી ઠાકોરજી અને શ્યામ રંગના શ્રી સ્વામિનીજીને જોઈને શ્રી યશોદાજી તો દંગ રહી જાય છે. આ પલટાયેલા રૂપને જોઈને માતા યશોદા પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધ કોઈ બેસે છે. આમ સખાઓ અને શ્યામ સુંદર નવા નવા પ્રકારે હોળીનો ખેલ રચે છે અને હોળી ખેલનો આનંદ લૂંટે છે. આમ પ્રભુ કૃપાથી યથામતી હોળી ખેલની લીલાનું આપણે અવગાહન કર્યું. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને રાખજો અને વિડીયોને લાઈક અને કોમેન્ટ જરૂર કરશો એવી ભાવના સાથે આજનો સત્સંગ શ્યામ સુંદર નંદનંદન શ્રી ગોવર્ધન ધરણ પ્રભુના